Good morning, dear students. As part of the course Weed Management and Fodder Crop Production, we had discussed fifth module Fodder Crop Production in the regular classes. The remaining part of the module are being discussed here. All the fodder crops are presented here in tabular form. First, fodder grass, fodder sorghum, can be grown both at irrigated and rain-fed condition. The varieties preferable for irrigated condition is CO11 and CO21, and for rain-fed it is K7 and K10. The field should be prepared in the form of beds and channels. Seed rate for irrigated condition 40 kg per hectare, and for rain-fed it is 75. Spacing for the crop 30 by 15 cm. Fertilizer requirement at irrigated 60, 40, 20 kg nitrogen, phosphorus and potassium per hectare, and for rain-fed 30, 20, 20. It is a single cut crop. That means we have to harvest one time. It is at 50% flowering stage. That means ഫീൽഡിലുള്ള 50% ചെടികളെങ്കിലും ആന്തസിസ് ഓർ ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഫോഡർ സ്വർഗം നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ മാറ്ററായിട്ടും ഡ്രൈ മാറ്ററായിട്ടും. ഗ്രീൻ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉടനെ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ മാറ്റർ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈ മാറ്റർ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ ഫോമിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രൈ മാറ്റർ കണ്ടൻറ്റ്. ഫോർ ഫോഡർ സ്വർഗം, ഗ്രീൻ മാറ്റർ ഫോഡർ yield is 30 to 40 tons per hectare, and for dry matter it is 20 to 24 tons per hectare. Next one, Pearlmillet or Bajra. CO8 variety can be cultivated both at irrigated and rain-fed condition. For this, field should be prepared in the form of beds and channels. Seed rate 10 kg per hectare, spacing 25 by 10 cm. Fertilizer requirement 25, 20, 20 kg nitrogen, phosphorus, potassium per hectare as basal dose, and 25 kg nitrogen be top dressed at 25 days after sowing. അതായത് 25, 20, 20 എന്ന കണക്കിന് ബേസൽ ഡോസായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 25 kg നൈട്രജൻ 25ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മുകളിലൂടെ വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ കട്ട് ക്രോപ്പ്. വി ക്യാൻ ഹാർവെസ്റ്റ് അറ്റ് ബൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റേജ്. ബൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക്കിൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തോട്ട് എമർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഫ്ലാഗ് ലീഫ് ഷീത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പേൾ മില്ലറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗ്രീൻ മാറ്റർ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 to 40, അതായത് ഫോഡർ ഈൽഡ് ഗ്രീൻ മാറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് 30 to 40 tons per hectare ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോഡർ maize. Ganga 5 is suitable for irrigated condition, and African tall is suitable for rain-fed condition. The field should be prepared in the form of beds and channels or ridges at 30 cm interval. Seed rate 40 kg per hectare, spacing 30 by 15 cm. Fertilizer requirement 30, 40, 20 as basal, and 30 kg nitrogen to be top dressed as on 30 days after sowing. Fodder maize harvested when the comb at milky stage. അതായത് ഫോഡർ മെയ്സിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് മിൽക്കി സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിൽക്കി സ്റ്റേജിലാണ് ഫോഡർ മെയ്സ് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈൽഡ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ മാറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ 30 tons per hectare ആണ്. ബട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ടോൾ വെറൈറ്റി നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് 40 tons per hectare ആണ്. Next, forage grass, Guinea grass. This is a most popular fodder crop in Kerala, especially at coconut gardens. We can cultivate it in throughout year. The most acceptable varieties are Makwene, Riversdale, Hamil, PGG4, FR600, Harida and Maradagam. Well-drained soils are most suitable for Guinea grass. The field should be prepared in the form of ridges and furrows.
Seed requirement 3 kg per hectare, but the germinability of these seeds are very low, so the slips are more preferable. The requirement of slips is 1.25 lakhs per hectare. അതായത് സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ്, മുളയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയ സ്ലിപ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലാന്റ്സിനെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. റൂട്ടോട് കൂടി പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ചുവടിൽ ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിനപ്പുകൾ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ആ ചിനപ്പുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്പേസിംഗ് 60x30 cm. Farmyard manure requirement 10 tons per hectare. Fertilizer requirement 250-50. ഇതിനകത്ത് നൈട്രജൻ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കട്ടിന് ശേഷവും സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സമയത്തുമാണ്. ടൈം ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 75 days ആഫ്റ്റർ സോയിങ് ഓർ 45 days ആഫ്റ്റർ പ്ലാന്റിങ്. Then every 45 to 60 days interval. Fodder yield is 80 to 100 tons per hectare per year. Next, forage grass, Anjan grass. We can cultivate it at northeast monsoon season. The most preferable variety is CO1. The soil should be well drained and field should be prepared in the form of ridges and furrows. Seed requirement 6 to 8 kg per hectare. Spacing 50x30 cm. Farmyard manure requirement 25 tons per hectare. And fertilizer 25-40-20 as basal and 25 kg nitrogen to be top dressed after every cut. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 75 days ആഫ്റ്റർ സോയിങ് ആണ്. ദെൻ 4 to 6 കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് 4 മുതൽ 6 പ്രാവശ്യം വരെ വീണ്ടും നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 tons ആണ് ഫ്രം 4 cuts ഇൻ ആൻ ഇയർ. നെക്സ്റ്റ് ഫോറേജ് ഗ്രാസ്, ബജ്ര നേപ്പിയർ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് നേപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് എലിഫൻറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയർ ഗ്രാസ് ആയിരുന്നു ഫാമേഴ്സ് ഫോറേജ് ക്രോപ്പായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നല്ല പെട്ടെന്ന് വളരും, വളരെ ടോളാണ്, വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് നല്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫിനകത്ത് സ്പൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പാണ്. ലീഫ് ഷീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ വളരെ ഷാർപ്പാണ്. അത് ഫാർമേഴ്സിനും ആനിമൽസിനും മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു ഫോറേജ് ക്രോപ്പാണ് ബജ്ര നല്ല പാലറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റിനെയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് നേപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബജ്രയുടെ പാലറ്റബിലിറ്റിയും എലിഫൻറ്റ് ഗ്രാസിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വെറൈറ്റീസ് ആണ് NB6, NB21, NB35, ഗജരാജ്, പൂസ, ജൈൻ, നേപ്പിയർ. The field should be prepared for hybrid Napier cultivation. Ridges and furrows. Seed requirement 40,000 slips per hectare. Spacing 60x60. Fertilizer requirement as farmyard manure 25 tons per hectare and 250 kg nitrogen, phosphorus, potassium per hectare. Nitrogen should be applied in 2 to 3 split. How to harvest plant? We can harvest plants 75 to 80 days after planting. The fodder yield 200 to 250 tons per hectare per year from 6 to 8 cuttings. Next, forage grass, Deenanath grass. Most common variety CO1. The field should be prepared in the form of ridges and furrows. Seed rate 2.5 kg per hectare. Spacing 30 cm. Solid row. Next, fertilizer requirement as farmyard manure 25 tons per hectare and 40-60-40 kg nitrogen, phosphorus, potassium per hectare as basal. Then 20 kg nitrogen
to be top dressed 30 days after sowing. Then time of harvest, first cut to be taken 75 days after sowing or 45 days after planting, then every 45 days interval. Fodder yield 175 tons from 8 cuts. Next forage grass is paragrass or buffalo grass or water grass. എല്ലാത്തരം സോയിലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പാരാഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, വാട്ടർ ലോഗിങ് സോയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ സീഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 27,000 to 40,000 in case of slips and 2.5 to 3 kg as seeds. Spacing 50 by 50 centimeter. Fertilizer requirement as farmyard manure 40 tons per hectare and 30 kilogram nitrogen, phosphorus, potassium per hectare as basal and 40 kilogram nitrogen to be top dressed after every cut. Harvesting time 60 to 90 days after planting, then every 30 to 40 days interval. Fodder yield 70 tons per hectare per year. Next, Alfa-alfa or Lucerne എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Most common variety CO1. Field should be prepared in the form of beds and channels. Seed requirement 20 kilogram. Spacing 15 by 30 centimeter. Fertilizer requirement as farmyard manure 12.5 tons per hectare and 25, 120, 40 kilogram nitrogen, phosphorus, potassium per hectare as basal and 25 kilogram nitrogen to be top dressed after every cut. The plants can be harvested 75 to 80 days after sowing or 45 days after planting, then every 25 to 30 days interval. Fodder availability 70 to 80 tons per hectare from 10 cuts in an year. Next forage legume, Hedge Lucerne. Most common variety Veli Masal. The field should be prepared in the form of ridges and furrows. Seed requirement 20 kilogram. Spacing 50 centimeter as solid row. Fertilizer requirement as farmyard manure 25 tons per hectare, then 25, 40, 20 kilogram nitrogen, phosphorus and potassium. The plant should be harvested 90 days after sowing at 50 centimeter height from ground level, then at every 45 days interval. The availability of fodder 125 tons per hectare. Next forage legume, Stylo. It can be cultivated in all season. The most popular varieties are BN2, NB21, CO2 and CO1. The field should be prepared in the form of beds and channels. Seed requirement 6 kilogram. Spacing 30 by 50 centimeter. Fertilizer requirement 20, 80, 30 kilogram nitrogen, phosphorus, potassium per hectare. Plant should be harvested 75 days after sowing. The yield availability 30 tons per hectare per year. Next forage legume ആണ്, അതായത് leguminous fodder crops. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ fodder cowpea. Most common varieties Karnataka local RS9, UPC 1956. The field should be prepared in the form of beds and channels. Seed requirement 40 to 80 kilogram. Spacing 40 by 10 centimeter. Fertilizer requirement as farmyard manure 10 tons per hectare and 25, 60, 30 kilogram nitrogen, phosphorus and potassium. The plants can be harvested 55 days after sowing. Green matter availability 18 to 20 tons per hectare. Fodder cowpea കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറേജ് ക്രോപ്പാണ്. റൈസ് കൾട്ടിവേഷന് ശേഷം തേർഡ് സീസണിൽ ഫാർമേഴ്സ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഒരു ക്രോപ്പാണ് ഫോഡർ കൗപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന റെയിനി സീസണിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും വേനൽക്കാലത്ത് കാറ്റിൽസിന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫോഡർ ക്രോപ്പാണ് ഫോഡർ കൗപ്പി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെർസീം. It can be cultivated in all types of soil. Seed requirement 20 to 25 kg per hectare. Spacing 20 by 20 cm. Fertilizer requirement 20, 40, 30 kg. Nitrogen, phosphorus and potassium. The plants can be harvested 45 days after sowing, then at 30 days interval. The crop give an yield up to 50 to 100 tons per hectare per year. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഡർ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഗിനിയ ഗ്രാസ്. അതായത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്രോപ്പാണ് ഗിനിയ ഗ്രാസ്, പാനിക്കം മാക്സിമം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗാംബ ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ സദാബഹാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ആട്രോപോഗൻ ഗയാനസ്. നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡൻ തിമോത്തി അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റേറിയ ഗ്രാസ്, സിറ്റേറിയ ആൻസെപ്പസ്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് നേപ്പിയർ. അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാരൻസ്. പെനിസെറ്റം ടൈഫോയിഡസ് ആൻഡ് പെനിസെറ്റം പർപ്യൂറിയം, അതായത് എലിഫൻറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയർ ഗ്രാസും അതുപോലെ തന്നെ ബജ്ര പ്ലാന്റും. നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാസാണ് പാരാഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്രാസ് ഓർ ബഫല്ലോ ഗ്രാസ്, പിറാക്കിയേറിയ മ്യൂട്ടിക്ക. ദെൻ കോങ്കോ സിഗ്നൽ ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കിയേറിയ റൂസിസെൻസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോഡർ ട്രീസ് ആണ്, അതായത് ഫോഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരങ്ങൾ. സുബാബുൾ, ലൂസിയാന ല്യൂക്കോസെഫാല, ഹെഡ്ജ് ലൂസർനെ, ടെസ്മാന്തസ് വിർഗേറ്റസ്, അഗത്തി സസ്ബാനിയ ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ, ഷെവറി സസ്ബാനിയ ഈജിപ്ഷിക്ക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോഡർ ലെഗ്യൂംസ് ആണ്, അതായത് പയറുവർഗ്ഗ തീറ്റ പുൽകൃഷിയാണ്. പയറുവർഗ്ഗ വിളകളാണ് തീറ്റ പുൽകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പയറുവർഗ്ഗ വിളകൾ. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോഡർ കൗപ്പി വിഗ്ന ആംഗിക്കുലേറ്റ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റൈലോ സാന്ത സ്പീഷ്യസ്. അപ്പോൾ ഫോഡർ ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സ് POPയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ബെർസീം എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. ക്യൂൻ ഓഫ് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ല്യൂസർനെയാണ്. ഒരു ICR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ജാൻസി ഈസ് ഡൂയിങ് മോർ റിസർച്ച് വർക്ക് ഓൺ ഫോഡർ ക്രോപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോഡർ പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. 2 methods are used for preserving fodder crops. First one hay making, second one silage preparation or ensiling. Hay making, this is most popular fodder crop preservation method. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഫീൽഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗ്രീൻ മാറ്റർ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ചെടികളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മളിതിന് ലോങ് ടേം പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഹേ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളറായിരിക്കും. അത് ലീഫിയാണ്, പ്ലയബിൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം മസ്നസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സീസണിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ ഓഫ് സീസണിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 2 തരം മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഹേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീൽഡ് മെത്തേഡ്, അത് നമുക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് മെത്തേഡിനകത്ത് 4-5 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന പുല്ലുകൾ മറിച്ചും തിരിച്ചുമിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ചെടികളിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് 75% നിന്നും 40% കുറയുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മളിതിനെ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇടേണ്ടതാണ്. രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് 25% കുറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ
സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒന്നുകിൽ ചുരുട്ടി കെട്ടായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു 3 കാലുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്കിതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. ചുരുട്ടി വെക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ കച്ചി കെട്ടി വെക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാലയിൽ, അതായത് സർഫസിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയ ഒരു 3 കാലടിച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് 20% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ്. നോർമലി 70 to 75 സൺഷൈൻ അവേഴ്സാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അതായത് 70 മുതൽ 75 മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫീൽഡ് മെത്തേഡ് വഴി ഹേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫെൻസ് മെത്തേഡ്. അതായത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നൂൽക്കമ്പികൾ വലിച്ചു കെട്ടി അതിൽ നമ്മൾ ഉണക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണിത്. അത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെർസീം, ലൂസറിനെ, ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഹോംസ് ആൻഡ് ലെഗ്യൂം ഫോഡേഴ്സിനാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2-3% കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ ബാച്ച്. അതൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന IGFRI ആണ്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഹേ മേക്കിങ്ങിന് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. സൊല്യൂബിൾ ഷുഗേഴ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു. ദഹനത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം കൂടുതലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ലിഗ്നിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ ലോസ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കുറേ നാൾ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് സൈലേജ് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഫോഡർ ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഡർ ലെഗ്യൂംസ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അനിയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്തെടുത്ത് മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, അനിയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അനിയറോബിക്ഷനിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു, ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ 20 to 40% ഡ്രൈ മാറ്ററും 14 to 16% റൂട്ട് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈലോ വേണം. അതായത് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുഴി, ഒരു ആഴമുള്ളൊരു കുഴിയായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചില മെഷീനറീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ട്രാക്ടർ, ട്രെയിലർ, ഫോഡർ ഹാർവെസ്റ്ററും പവർ ചാഫ് കട്ടറും. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഡർ ക്രോപ്സ് നമുക്ക് സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിഖരങ്ങളുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡ് സീഡ്സും കില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കാവുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് നമുക്ക് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനിയറോബിക് കണ്ടീഷൻ ബാക്ടീരിയയുടെയും ഫംഗസിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് 30 to 40% ഡ്രൈ മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൊല്യൂബിൾ ഷുഗർ 8 to 10% ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ടു ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ റേഷ്യോ നോക്കണം. പിന്നെ 50% ഫ്ലവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിംഗ് സ്റ്റേജിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊർഗം, മൈസും കൗപ്പിയും. നെക്സ്റ്റ് സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഴി എടുക്കണം. അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. അതായത് 1 മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ഒരു ട്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിടങ്ങ് പോലത്തെ കിടങ്ങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് എടുക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് 500 മുതൽ 600 കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ ഫോഡർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡ്രൈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 മുതൽ 35% വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം 2-3 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക.
ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഫോഡർ നമ്മൾ സൈലോയിലിട്ട് നിറച്ചതിന് ശേഷം 30 മുതൽ 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളതിനെ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു, വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യൂറിയയോ അമോണിയയോ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മൊളാസസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ ഒരു തിക്ക് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സീൽ ചെയ്യുന്നു. അത് സീൽ ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി എയർ ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് മുകളിൽ ചെളി കൊണ്ടുള്ളൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മണൽ ബാഗുകൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ടയറുകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് തുറക്കാവുന്നതാണ്. തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലായിട്ടുള്ള സൈലേജ് നമുക്കതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്, ആ ക്രോപ്സിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് സൈലോയ്ക്കകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അത് തിക്കായിട്ടുള്ള പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. 45 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൈലേജാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാറ്റിൽസിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല സൈലേജിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നല്ല ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കണം. നല്ല ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊർന്ന് വീഴുന്ന, അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈലേജ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ പാലറ്റബിലിറ്റി 3 മുതൽ 4% വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. pH 4 മുതൽ 4.5 ആയിരിക്കും. ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് ബാക്കിയുള്ള മാലിക് ആസിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 65 മുതൽ 70% വരെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെയ്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 40% കൂടുതൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂംസ് ആണ് സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 40% താഴെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോഡേഴ്സിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹെയ്ലേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോ മോയ്സ്ചർ സൈലേജ് നോൺ ആസ് ഹെയ്ലേജ്. ഇതിനുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മുതൽ 40% വരെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെയ്ലേജിൻ്റെ pH കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഡർ, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്കതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് എന്നിവ നേരിട്ട് അല്ലാതെയോ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫോഡർ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ലെഗ്യൂംസിനെ ഫോഡറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഫോഡറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ, മൊളാസസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈലേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫോഡേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈലേജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഒന്ന് ആനിമൽസിന് കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് കൊടുക്കുന്നു, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാലറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു, സൈലേജ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ 5th മൊഡ്യൂൾ തീരുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.